ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵਾਂ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਰ ਗੁਣ ਗੁਣ ਸੀਸਾ, ਗੁਣ ਗੁਣ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਿਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਗਰ ਜਗੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਤੂ, ਪਦ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਚਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਪੰਥ ਕੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਜੋ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
भाई तख्तू सिंह जी, भाई बख्तू सिंह जी। ਤਾਂ फिर भाई राम सिंह ਨੂੰ महाराज साहब ने आख्या सी भी ਤੁਹਾਡੇ नगर ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ के तैयारी करो। वो सारे ਆਪਾਂ वचन पिछे सरवण कीते हैं। फिर भाई जीवन जी के पास रह करके भाई गौरा जी ते भाई जीवन जी दोवें भरा उन्हां दे घर विच रह करके भाई गोदड़ीए जी ने बचपन तो लैके जो सेवा की ते नाम बाणी का अभ्यास किया। 21 जपजी साहब रोज करिया करने भाई गोदड़िया जी ने, ते जिथे भाई गौरा जी ने ला देना सेवा ते उत्थे सारा सारा दिन लगे रहना। ते फिर वो जपजी साहब की बरकत के नाल धन गुरु नानक साहब जी की बाणी की महान शक्ति प्राप्त हुई भाई गोदड़िए कि जो वचन करते सी वो पूरा हो जाता सी। ते फिर उन्होंने भी हथ जोड़ के आख्या कि भावें तू साडे घर का सेवादार ही हाँ, पर असी तैनूं नहीं रख सकते, तू अपनी खुशी नाल जिथे मर्जी भी चल। क्योंकि भाई जीवन ने जिवें जिमीदार नूं झिड़किया सी ते भाई गोदड़िए ने कह दिता सी भी तुहानूं राज भाग दा हंकार आ, हंकार करके आपरिया वो आपरिया कहण दी देर से फ्रेमा हो गया सी। ते फिर आके बेनती की सी भाई गौरे ने, फिर भाई गोदड़िए ने हथ फेरिया सी शरीर के उत्ते, फिर प्रेमा आ गया। फिर आख्या कि तुम जिथे मर्जी विचरो। तो फिर वो आपकी खुशी नाल विचरते रहे, अपने घरे चले गए। भाई गोदड़िए का विआह भी होया सी, 3 पुत्र सी उन्हां दे। कुछ समा घरे रहे, फिर होर वख-वख पिंडां दे विच नाम नाल लिव लगी है। रोज़ जपजी साहब के पाठ करते हैं, गुर मंत्र मूल मंत्र का जाप करते हैं, हिरदे विच गुरु साहब का ध्यान वसिया होया। ते जिहड़ा कोई उन्होंने कोई कामकार कह दिंदा सी वो कर देंदे सी, कामकार प्रशादा छका देना, कामकार कर देना। ते जे कोई जिवें उन्हां दे बचन आपां कल सारे सरवण कीते ही कि किसी जिमीदार ने कणक वढण ला लिया सवेर तो शाम तक, ते रोटी पानी नहीं पुछया, शाम नूं आख्या भी आओ भी तुहानूं खिचड़ी छकावां, कहंदे भी हुण मैनूं वढ लैण दे चंगी तरह। ते वो चीका मारन लग पिया जिमीदार, पता नहीं उन्होंने की होया। फिर किसी ने आख्या भी ये तो महापुरख आ, ये तो महान पुरख वा, इन्हां दी सेवा करनी चाहिए तुहानूं। फिर घरे जाके आख्या कि कोई दही छकाईए माता। वो माता ने दही लैके आंदा, मिर्चां ज़्यादियां पातियां, भाई साहब नूं छकाया। वो शक्तां लिया, जो मिर्चा ज़्यादियां ही तो सुभाविक ही वचन निकल गया, माईए तेनों सप लड़ जाएगियां मिर्चा पाउणियां। वो सप लड़ गया जी माई को उसे रात। वो माई चढ़ाई कर गई, हरेक वचन उस गुरमुख का पूरा होंदा सी जो कहंदे सी। फिर घरे आ के विचरदियां एक दिन घर वालियां ने पुत्रा ने कह दिता भी तुसीं आ सरों पुट दो, सरों पक गई। वो ज्यों लगे पुट्टन सवेर तो शाम तक पुट्टी गए, पिछे ना रोटी ना पानी भेजा। शाम तक कार व्यवहार करते रहे। शामां नूं कोई लंघण वाले ने पुछया भी की कर रहे जी, जिवें सुभाविक पुछ लईदा, कहंदे भी घरदियां दीयां जड़ां पुट्टण दिया। तिन्ने पुत्र से तिन्ने मर गए। ते ऐसे जिहड़े गुरमुख आ उन्हां दी जिहड़ी चाल वा, उन्हां दी संसार नालों वखरी गलबात। उन्होंने महाराज ने आख्या भगतां तैसै सारियां जोड़ कदे ना है। उन्होंने भी आख्या है कि उत्थे ना खुशी ना गमी, ना उस्तति ना निंदिया, ना सोना ना मिट्टी, इको जिही है सारा कुछ। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हर्ष तैसा सुसोग, सदा आनंद तह नहीं पियो। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिरख खाटी। तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वर्ताए साई जुगत, नानक पुरख कही है जीवन मुक्त। वो संसार दे उन्हां वास्ते ना कोई अपना ते ना बगाना। ते ऐसे कोई विरले विरले जिन्हां नूं ये वापसी प्राप्त हुंदी, जिन्हां दे बचन पूरे होंदे।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਵਾ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸੰਗ ਕਰਿਓ ਬਤਾਵਣ ਜਿਮ ਚਿੱਤ ਰੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਐਸਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਘਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਔਖਾ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤਿਆਗਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਗਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ, ਕਈ ਤਿਆਗਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਤਿਆਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਗੇ, ਹਉ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ, ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ
ते बाहर जा करके अपने घर नालों भी ज़्यादा मोह पा लिया। घरे एक परिवार छड्डिया ते बाहर जाके चेले बना ले, वो काहदा त्यागी होगा। जे उन्हां विच मोह ममता फस गई, इधर अपनी पत्नी छड्डी है तो उधर जा करके फिर विकारां विच गलतान हो जाए। कई ऐसे होए घर तां त्याग दिता। जोगी भी मछंद्रनाथ की साखी आपां पढ़ते सुनते ही, गोरखनाथ लैके आया सी बाल गुदाई के कहण तो, अमरू राजे दियां राणियां नाल वकार भोगदा सी। महाराज साहब जी के पास लैके आंदा, सारा कुछ दसिया सी ते धन गुरु नानक साहब जी ने उपदेश दिता सी, सुन मा छिंदरा नानक बोलै, वसगत पंच करै नह डोलै। पंजां नूं वस करके रख। घर भी छड्डिया, जंगलों पहाड़ों च बह के जप तप भी किया, ते जे आ वकार ही भोगने सी ते फिर गृहस्थी बन गई। फिर क्यों घर छड्डिया? वो छड्डना कुछ सफला नहीं है। इसे नूं फिर आख्या है भगत कबीर साहब जी ने, गृहो ताज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजो बेकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। घर छड्ड दिता पर वकार तां छड्डिया ना। घर छड्ड दिता, पदार्थां दा मोह ना छड्डिया गया, वकार ना छड्डे गए, औगण ना छड्डे गए। वो काहदा त्यागना? माया छड्ड दित्ती ते मान ना छड्डिया माया दा। कई बारी बंदा छड्ड के भी नहीं छड्डदा, छड्ड के भी ना नहीं छड्डदा। जिहड़ी वस्तु दे दित्ती, चढ़ा दित्ती, भेंट कर दित्ती, उहदे ते अपना हक ही नहीं रहिंदा। पर दुनिया का कितना वड्डा हिस्सा जिहड़ा वा वो धार्मिक स्थानां दे उत्ते माया भेंट करके, कोई पदार्थ भेंट करके ते बाद विच फिर भी जताउंदा रहिंदा कि आ मैं दिता। फिर दिता काहदा होया? हाले कोल ही है, अपना नाम उत्ते लिखाउणा है। वो फिर की दिता होया? मैं तां नहीं छड्डी गई। इसे नूं भगत कबीर साहब जी ने आख्या, कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजिया नहीं जाए। माया छड्ड दित्ती पर मान नहीं छड्डिया गया। मान मुनि मुनवर गले, मान सभै को खाए। मान छड्डना कोई सौखा नहीं। भगत कबीर साहब जी कहते, भगत जी कहते ने ते वड्डे वड्डे ऋषियां मुनियां नूं गाल के रख दिता, खा गया मान वड्डियां वड्डियां नूं। घर छड्ड के जंगल च जाके फिर उत्थे ये गल ही कही जांदा, मेरे वर्गा त्यागी कोई नहीं, जमीन जायदाद छड्ड के आया। मेरे वर्गा त्यागी कोई नहीं, घर छड्ड के आया, परिवार छड्ड के आया। छड्डना सौखा नहीं, पर फिर भी उत्थे जाके मान करता। इधर छड्ड के उधर वकारां दे विच फिर गुलतान रहिंदा। तो महाराज ने अमृत बाणी च आखिया वा कि त्यागना त्यागन नीका, काम क्रोध लोभ त्यागना। त्यागन दे विच त्यागना चंगा की है? बंदा काम त्यागे, क्रोध त्यागे, गुस्सा त्यागे, लोभ त्यागे। जे त्यागना ही है तो आ छड्ड। मारे कहते कुछ छड्डना ही है ना, तो आ छड्ड। काम क्रोध ते लोभ छड्ड, मोह ते अहंकार छड्ड। ये त्यागना नीका। जोगी भरथरी जी ने राज भाग त्यागया। साध संगत राज भाग कहते जिस वेले भरथरी राजा वो राज भाग छड्ड के ते गोरखनाथ का चेला बनिया। गोरखनाथ नूं गुरु बनाया सी भरथरी जोगी। पहला राजा सी, लम्मा इतिहास है। उसके जीवन में ऐसी घटना घटी सी। वो अमर फल कितों प्राप्त होया सी, उन्हें राणी नूं दिता। राणी का कोई होर संबंध सी, उन्हें उन्होंने दिता। वो घुमदा घुमाउंदा फिर राजे भरथरी कोले आ गया। वो पुछ पड़ताल की, फिर मन दे विच उपरामता आई ते राज भाग छड्ड दिता कि जोगी बन जाना। गोरखनाथ का चेला बन गया। हाथी घोड़े जमीन जायदाद राज भाग सारा कुछ सी, दौलत हीरे मोती सोना चांदी। बाकी तो गिनती कोई नहीं। कहते 9 करोड़ के कल्ले हीरे ही सी भरथरी जोगी कोले जदों राज छड्डिया।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਡੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਨ ਦਾ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥੁੱਕ, ਉੱਤੋਂ ਪਈਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ, ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਪਿਆ। ਜੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਭਰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸੀ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ। ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਕਾਮ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਈਰਖਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਿਨ ਹਉ ਤਿਆਗ ਕਹਾਂ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਹਉ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਗੀ ਇੱਥੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਛੱਡਿਆ ਕੀ? ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਗੋਦੜੀਏ ਸਮ ਔਰ ਨਾ ਤਿਆਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲਾਭ ਘਾਟਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੇ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਕਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨ ਮੁਕਤ ਕਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿਆਗੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਰਸ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੂੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੂੜੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ 21 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ
कहते पवित्र सतगुर रहिया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੰਤ ਆ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਦਰਾਣੀ ਦੀ ਢਾਲ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਈ ਆਈ ਸੀ। ਨੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਇਸ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਵਾ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਾ ਰਸ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਸਤਰ ਮਾਈ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਸਤਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਦਿਗੰਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪੜ ਗਈ ਹੈ ਮਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ, ਕੋਈ ਕਾਨ ਕਨੌੜ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੋੜ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੌੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਨ ਮਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਆਪ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਈ ਦੀ ਕਥਾ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਤ ਸੀ ਗਾਰਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਰਗੀ ਗੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗਾਰਗੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮਹੰਸਨੀ ਸੀ। ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸਤ ਅਸਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਸੁਧ ਤਿਆਗੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈ ਗਾਰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗੀ, ਮਹਾਨ ਸੁਧ ਤਿਆਗੀ ਪਰਮਹੰਸਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਾ ਰੂਪ ਅਵਧੂਤ ਤਿਆਗਣ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸ਼ੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ। ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਸ਼ੀ, ਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਰਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਝਾਕਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਉਹੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕਾਣ ਕਨੌੜ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਮ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਨਾ ਲੋਭ ਦਾ, ਨਾ ਮੋਹ ਦਾ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਿਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਮੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਉੱਥੇ ਵਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉਹ, ਤੈਸਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਰਖ ਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ।
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਮਾਣ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਕ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ। ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਗੰਬਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਘੱਟ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਚਿਆਰੀ, ਤੂੰ ਸਚਿਆਰੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਚਿਆਰੀ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਚਿਆਰੀਏ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਸੁਣ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਚਿਆਰਾ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਬਚਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੂੰ ਉਬਾਰ ਲਏ, ਬਚਾ ਲਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਪਰਮਹੰਸ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਹੰਸ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਜਾਣੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਤੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇਂ। ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦਿਗੰਬਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਸਤਰ ਘੱਟ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਗਤਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ। ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਖਾਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਮ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਵਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਗਤਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ, ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਈ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭੋਗੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੋਗੇ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕਉ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗਹਿ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੌਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਿਗੰਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੰਗਤਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰਮ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਭਾਗੌਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਕਛਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਜ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੁਲਾਇਮਾਨ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਗਾਹ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗੱਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ।
फिर सारे वस्त्र पहन करके अपने शरीर ਨੂੰ पूरा चंगी तरह कजना ਕੀਤਾ माई भाग कौर ने ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਰਸ਼ੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪਹਿਨੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੋਗਾ ਇਤਨਾ ਵਸਤਰ ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਕੱਜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ ਅਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖੁਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਛਹਿਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 1575 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਚੌਕੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਰਾ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਫਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਜ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਾਲ ਵਾ ਮਿਹਨਤ ਮਸੱਕਤ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਲੋੜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ
ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਆਸ਼ੀ ਤੁਰੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵਾ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ। BA ਵਾਲੇ ਨੂੰ BA ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ, MA ਵਾਲੇ ਨੂੰ MA ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪੂਰੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ। ਇਹ ਅਭਿਲਾਖਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਭਨੀਕ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬੈਠੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੰਡੀ ਧੁਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ ਧੌਣ ਜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਪੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਅਖਾੜੇ ਰਚ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰਕ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਆ ਕਰਕੇ।
ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਗਤ ਆਇਓ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕੋ ਲਿਖਾਏ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲੇ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਿਬਦਾ ਹੈ ਤਿਨ ਬਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰ ਜਮੂ ਕਹੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਚੜਾਵੇਂਗਾ ਇਧਰ ਸਭੋ ਕੀ ਤਨਵੰਡੀ ਵੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੰਤ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।